خدا کی قسم عجیب کیفیت تھی علی اکبر کی. اس شعر کا آخری جملہ سننا, خدا کی قسم یہ جملہ بھی وہی ہے جو قیامت تک کے رونے کے لیے کافی ہے. جوان بیٹے کا احساس تھا, باپ کو دیکھا نہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے. علی اکبر کہتے ہیں کہ مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر. ہائے ہائے, سنو اگلے جملے کیسے برداشت کرو گے, یہ مائیں کیسے برداشت کرے گی جن کے جوان بیٹے. مجھ سے سوا ہے آپ کی لاچارگی پدر, ارے تنہا گئے ہیں آپ ہی ہر ایک لاش پر. ہوتے اگر چچا تو میں نہیں کہتا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا. اکبر نے سنیں میری بہنیں جتنی کھڑی ہے, کسی بہن کے اوپر یہ وقت نہ آئے. علی اکبر شہادت سے پہلے کہتے ہیں, مولا کہتے ہیں علی اکبر کوئی آخری خواہش؟ کہا ہاں بابا, آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ تجھے لینے آؤں گا. بابا اب میں شہادت ہونے والی ہے, سغرا سے نہ مل سکوں گا. بابا کیا سغرا کی میری بہن کی زیارت ہو جائے گی, میری بہنہ کی زیارت ہو جائے گی؟ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے. علی اکبر اپنی 2 انگلیوں کے اشارے کو ایسے کھولا, مولا نے 2 انگلیاں کھولی, ان 2 انگلیوں کے درمیان مولا نے کہا دیکھو اکبر کچھ نظر آیا؟ کہا بابا مدینہ نظر آتا ہے. کہا اب؟ کہا بابا مدینہ ویران نظر آتا ہے. کہا اب؟ کہا بابا گھر نظر آ گیا. کہا بابا گھر بھی ویران ہے؟ بابا شاید مغرب کا وقت ہو گیا ہے. بابا اب نانا کا مدینہ نظر آ رہا ہے. تصور میں جانا خدا کی قسم. کہتے بابا اب نانا کا مدینہ نظر آ رہا ہے. کہا کیا سنتے ہو؟ کہا اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا نانا کے روضے پر کوئی بیوی بیٹھی ہے کہ جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, کسی کے قدموں کی خاک پہ سر رکھ کر کہتی ہے میرے بھیا کا بال. کہا بیٹا یہی تیری بہن سغرا ہے, تیرے انتظار میں ہے, اور یہ تیری دادی زہرا کی شبیہ تھی, اس لیے اس کو یہاں نہ لا. علی اکبر کہتے ہیں پہنچی اگر صدا میری سغرا کے کان تک, ارے روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک. وہ جی سکے گی کیا, مطلب وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا گھوڑے سے بابا سنبھالنا. اکبر نے دی صدا, ہائے ہائے. علی اکبر سے مولا کہتے بیٹا کیا ظالم نے برچھی نہیں نکالی؟ کہا نہیں بابا. وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے, آج پتہ چلے گا جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے گا. عزیزانو عاقل نگا زیدی صاحب نے یہ جملے پڑھے تھے مصائب کے, اور نیت جلال پوری صاحب نے یہی پرسوں مصائب میں جملے پڑھے تھے, وہی پڑھ رہا ہوں. مولا حسین نے کہا علی اکبر کیا تجھے مجھے اجازت ہے کہ تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں؟ سلامت رہے چھوٹے چھوٹے بچے جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تمہاری ماں کو سلام ہے. علی اکبر سے کہتے علی اکبر اجازت ہے میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں؟ کہا بابا اجازت ہے. بس مولا نے ناد علی پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ایک زانو اکبر کے جگر پر رکھا, ایک زانو زمین پر رکھ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا علی اکبر کا کلیجہ ہوتا ہوں آپ سے جدا مجبور و تشنہ کا
बाबा कबूल कीजिए ये आखिरी सलाम। या शाह करबला या शाह दोसरा, अब है सफर मेरा, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा ना है। अकबर ने दी सीने, अरे फरहानो मजहराब दी कैसी है बेकसी, बूढ़ा बदर उठाएगा मैयत जवान की। माता पहुँचे शहे हुदा सुन कर ये मरसिया, घोड़े से गिर रहा हूँ बाबा संभालना। अकबर ने दी सदा, मुझे पता है अभी सरफराजगंज जाना है, मुझे रोकिए मत। ये इज़्ज़तदार जागते रहेंगे, सरफराजगंज वाले भी जागते रहेंगे, हुसैन के इज़्ज़तदार हैं। चल अशार पेश कर रहा हूँ। इज़्ज़तदारों ये माहौल को तोड़ना मत, सरफराजगंज चल के मेरे साथ इसी तरह इससे बढ़कर इज़्ज़तदारी करने की कोशिश करना। हर लम्हा यादगार बनाना चाहता हूँ लखनऊ की सरजमीन पर, ताकि हर सरजमीन गवाह रहती है कि हुसैन का जिक्र करने वाला यहाँ पर इस हुसैन का जिक्र सरजमीन करबला हो या कोई भी सरजमीन हो, बरोज़े हश्र हर वो जमीन जहाँ पर हुसैन की इज़्ज़तदारी होती है वो गवाह बनेगी। इस जमीन को गवाह बनाना चाहता हूँ बीवी, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज़्ज़तदारी कर कर आया हूँ, आपके बच्चे का मातम करके आया हूँ। कोई हुसैनी कोई माए बहनें ऐसी ना खड़ी हो जिसके हाथ सीनों पर ना हो मातम के लिए, सीनों पे हाथ मार के करबला तक अपने मातम की आवाज पहुंचाने की कोशिश करना। हाय मेरे हुसैन क्या बात आ गया, हाय मेरे मातम, मातम करो मातम, तुम्हें अभी भी सैयदा का वास्ता, बात आ गया। एक साथ मातम करो, मिलकर मिलकर बीबी को पुरसादा। भाई मेरे हुसैन पे क्या बात आ गया है, सब मिलकर पढ़ते भी रहो साथ साथ। घर फातिमा का लूट लिया फौजे शाम में, घर फातिमा का लूट लिया फौजे शाम में, लूटा है किसने उम्मत खैरुल अनाम ने, लूटा है किसने उम्मत खैरुल अनाम ने, लूटा है किसने उम्मत खैरुल अनाम ने। प्यासी नबी की आल थी दरिया के सामने, दिन भर उठाई मैयत शाहे अनाम ने, पीरो जावा कुर्बान की ये तृष्णा काम ने, हाँ तृष्णा काम आया न कोई भी मेरे बच्चे को थामने, सबरो रजा के सारे इम्तिहान दे गया। माशाल्लाह, हाय मेरे हुसैन पे क्या बात आ गया, हाय मेरे हुसैन पे क्या बात आ गया। हाँ तुम क्या समझ रहे थे कि घर को उजाड़ कर, मौला कहते हैं तुम क्या समझ, बीबी कहती है मेरे हुसैन ने कहा नहीं था तुम्हें, तुम क्या समझ रहे हो कि, तुम क्या समझ रहे थे कि घर, तुम क्या समझ रहे थे कि घर को उजाड़ कर कासिम से नौजवान पे घोड़े गुजार कर, अकबर के दिल में जुल्म की बरछी उतार कर, बैत मिलेगी तीर से असगर को मार कर, मैं मुतमईन हूँ दीन पे इन सबको मार कर, नौके सीना पे सर मेरा रखोगे हार कर, गूंजेगी कायनात में हर संत एक सदा। है मेरे हुसैन पे क्या
آ گیا ہے میرے حسین پہ کیا فرحان نوحہ خوان ہو یا مظہر آبدی دیتے ہیں اس جہان کو پیغام بس یہی یہ جو گلی گلی میں لاش بچھی ہوئی ہر وقت کے یزید کی کوشش ہے آج بھی مٹ جائے اس جہان سے مجلس حسین کی وعدہ مگر حسین کی مادر سے یہی جا دے کے کرتے جائیں گے ماتم حسین کا یہی ماتم ایک ہاتھ سینے پر ہو ایک ہاتھ اب سر پر ہو ہر حسینی کا ماتم کی آواز بھی ہے سر پہ ماتم ہو جب ہمارے پیاروں کے جنازے اٹھتے ہیں شان و شوکت سے شہیدوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں تب بھی تو ہم سروں پہ ماتم کرتے ہیں لیکن اس کا ماتم کرنے کا پھر کیسا حق بنتا ہے کہ جس کا نہ لاشا اٹھا نہ کفن ہوا نہ دفن ہوا یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم میں پاکستان سے آیا آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی لکھنؤ میں رہتا ہے کوئی دوسرے شہر سے آیا سب نے مل کر بولنا ہے یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم ایک ہاتھ سینے پر ایک ہاتھ سر پہ تمام جوانوں پیر ماں بہنوں سب مل کر بولو یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو یا علی مرتضیٰ سید ابرار کے شاہ کے انصار کے غازی علمدار کے اکبر عزی جاہ کے اونو محمد کے بھی ایسا ماتم جو بھی اپنے بچوں کو نہیں روئی حسین پر تیرے آج حق بنتا ہے اونو محمد کا ماتم کرو ایسا اونو محمد کے بھی بانی سکینہ کے بھی اکبر عزی جاہ کے اصغر معصوم کے شہزادی کلثوم کے جس سے تمہیں زینب سید سجاد سے تمہیں عزاداری ملی اہل حرم سے عزاداری ملی اب مل کر بولو زینب نشاط کے سید سجاد کے یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا آپ کا گھر لٹ گیا آپ کا گھر لٹ گیا یا جناب سیدہ آپ یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا سنو آپ ایسے ماتم کرتے رہو جنت البقی تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کرنا کہ جنت البقی کی جلد از جلد تعمیر ہو شام کی جلد از جلد رہائی ہو جا کر بی بی کے روضے پر ماتم داری کر سکے یا جناب سیدہ آپ کا گھر لٹ گیا حسین 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 چند اشعار پیش کر رہا ہوں اب آخر میں پھر سرفراز گنج میں کوشش کرنا اس سے برتر عزاداری کرو چند اشعار پیش کر رہا ہوں بی بی کے پرسے کے کیونکہ یہاں سیکورٹی کا مسئلہ لائٹس بند نہیں ہو سکتی ہے تو بس اپنے آنکھیں بند کر کے میں کلام پڑھ رہا ہوں اس بی بی کا کہ جو شام غریبہ کے بعد جاگی ہے پھر سو نہیں پائی حق بنتا ہے اس کا تمہاری اولادیں ہیں اپنی اولادوں کو ذہن میں رکھا تمہاری اولاد پر کبھی یہ وقت لائے تمہاری بچیوں پر کبھی یہ وقت لائے تم سلامت رہو نہیں کھڑے رہو جہاں کھڑے رہو گریہ کرنا کوئی کسی سے کچھ نہ بولے آواز نکلے تو صرف آہ کی نکلے گریہ کی نکلے عزادارو اپنے فریاد سنیے ہمیشہ بی بی سکینہ کی یہ فریاد جو میں پیش کر رہا ہوں یہ بی بی سکینہ کی فریاد ہے مولا حسین سے نہیں ہے بی بی زینب سے نہیں ہے امام سید سجاد سے نہیں ہے ایک ایسی شخصیت سے ہے جو غیرت کا پروردگار ہے جو وفا کا پروردگار ہے اس کا جلال خدا ہے قہر خدا جس کے جلال میں ٹپکتا ہے جو سکینہ سے بہت محبت کرتا ہے بی بی سکینہ اپنے چچا عباس سے فریاد کر رہی ہے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سننا اولاد والوں وہ جن کی بھتیجیاں ہیں وہ بھی سنیں کبھی وہ آیا ایسا جیسا بی بی سکینہ پر آیا سن لو سکینہ کا نوحہ چچا جو مجھ پہ گزری جفا جب تم رہے نہ رہے بابا جان
सुनो मिसरा, खुदा की कसम करबला में मुझे ये मिसरा आता हुआ था। शामी गरीबा की जागी हुई हूँ, मैं सोई कहाँ। ये मिसरा करबला बहता हुआ बाद में मज़र अब्दी साहब से नहा नहीं पाया। कलेजे पे हाथ रख के कलेजा निकाल देता है ये नोहा। मेरा भाई शुजा मौजूद था, मेरा भाई शुजा नहा खान लखनऊ का मौजूद था वहाँ पर। मेरा भाई मेरे साथ गिरिया किया है। मौला अब्बास की कब्र पे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं, खुदा की कसम। हरम से बाहर निकल कर गली में पुरसा दिया है। मेरे फेसबुक पर इंटरनेट पे मौजूद है वो पुरसा। खुदा तुम्हें करबला में इसी तरह पुरसा करने की तौफीक अता फरमाए। शामी गरीबा की जागी हुई हूँ, मैं सोई कहाँ। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। जिस दिन से बाबा गए छोड़ कर, जिस दिन से दागे यतीमी मिला, क्या क्या वसाई मिले हैं मुझे, अरे कैसे बताऊं तुम्हें चचा, कैसे बताऊं तुम्हें चचा। दामन जला छिन गई है रुदा, छिन गई बालियों। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। मेरी माँ तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब हो, मेरी बहनों मेरे भाइयों तुम्हें, मेरे बुजुर्गों तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब हो। शामी गरीबा की जागी हुई हूँ, मैं सोई कहाँ। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। कैसे बयां मैं करूं अपने गम, इस दिल पे सब ज़ख्म गहरे लगे। अरे ये जिस्म ही सिर्फ कैदी नहीं, मेरी फुगा पर भी पहरे लगे। मेरी फुगा, चला के अपने गिरिया को बुलंद करो। मेरी फुगा पर भी पहरे लगे। छुप छुप के रोई हूँ, घुट घुट के करती रही हूँ फुगा। खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। दारो पर्दे में मेरी शहजादी आई बैठी होगी, बीवी से कहूँगा बीवी आज कोई तमाचे मारने वाला नहीं है बीवी, आज इतने अज़ादार करे अपने बाबा को रो लो बीबी। जज़ाकल्लाह। अभी मीरन साहब के इमाम बारगाह में पढ़कर आ रहा हूँ। सत्य जाफर साहब और अल्लामा नासिर अब्बास की सारे सवाब की मजलिस थी और तमाम शहदा मिलत जाफिया की। सत्य जाफर साहब का कलाम तो पढ़कर उनको इस्तेमाल कर आए हैं। अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान जो लाहौर में शहीद हो गए, शहादत से कुछ दिन पहले लाहौर करबला गाह में शाम में मेरे साथ मजलिस पढ़ी थी। उस मजलिस में जो शामी गरीबा के मसाइब पढ़े थे उन्हीं के सारे सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। जिस वक्त भी मैं राने करबला में गई है ना शामी गरीबा के बाद, कई मसाइब इतने सख्त है मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। चंद जुमले सुन लेना। मेरा मसाइब तो ऐसे ऐसे लिखे, घबराता हूं पढ़ते वक्त, खुदा की कसम। जिस वक्त खुदा की कसम हुर्मतें कायम रहे, आले मोहम्मद की हुर्मतें कायम रही है, तमाचे खाए हैं बीबी ने, मगर अल्लाह ने पर्दा कैसे बनाया होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बशरी सूरत में जब आई थी, जुल्म हुआ, जुल्म करने वाले ने जुल्म किया। शामे गरीबा में 4 साल की बच्ची है, अपने बाबा का लाशा ढूंढती फिर रही है। बाबा मुझे नींद नहीं आती बाबा सब खैबे जल गए। बाबा जो जानते गया करबला, जो मैदान में गया वापस पलट कर नहीं आया। बाबा मुझे बुला लो, बाबा मुझे आवाज दे दो बाबा।
एक शख्स मिला। बीबी कहती है क्या तूने मेरे बाबा को देखा है? क्या तूने मेरे गिरिया को बुलंद करना, गिरिया को बुलंद करना, शाम तक पहुंचाने की कोशिश करना अपने बीबी की बारगाह में। वो शख्स कहता है तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? बीबी कहती है मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है। अज़रारो, जब कोई शख्स किसी से किसी जगह का पूछता है कि फला शख्स कहाँ खड़ा है, हक बनता है कि वो इशारा करता है कि वहां खड़ा है। कुर्बान जाऊं अपनी बीबी के, जालिम ने बीबी के जवाब पर यह काम नहीं किया। जब बीबी ने कहा ना मेरे बाबा कहाँ है, उसने कहा आपके बाबा का नाम क्या है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन इब्ने अली है। अज़रारो, मौला की निशानदेही उसने पता है कैसे की? एक तीर निकाला, उसको कमान में रखा, कमान में रखकर हुसैन की तरफ तीर को रवाना किया। जहां जहां तीर चला पीछे पीछे सकीना चली। जज़ाकल्लाह। जब लाशें पर पहुंची तो तीर हुसैन के सीने पर लग चुका था। बीबी हाथों को जोड़कर करती है मेरा बाबा मुझे माफ कर देना, सकीना को आने में देर हो गई बाबा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शामी गरीबा की जागी, फिर बीबी सीने पर नहीं सो पाई। फिर शामी गरीबा की जागी हुई हूँ मैं, सोई कहाँ, खाए तमाचे मैं रोई जहाँ। बीबी अब मौला अब्बास से कहती है शाम गरीबा गुजर गई, 11 मुहर्रम आ गई, अहले हरम पर बड़े मजालिम ढाए गए। कुछ जुल्म ऐसे थे जो किसी न किसी शख्सियत के लिए मखसूस हो गए। बीबी कहती है 11 है चचा अब्बास, अम्मू जान, 11 मुहर्रम की आई सहर, कैदी बनी में रसन पहन कर। आए आए, रसन कैसी थी सुनो, तरतीब कैसी थी रसन की सुनना। 11 मुहर्रम की आई सहर, कैदी बनी में रसन पहन कर, अरे बाजू बंधे सबके मेरा गला, पंजों पे चल के किया वो, क्योंकि जिस रस्सी में बीबी का गला बंधा था, बीबी ज़ैनब को उसी रस्सी में बीबी सकीना का गला बंधा। बीबी जैसे ही ऊपर उठती फूफी अम्मा से कहती फूफी अम्मा जरा आहिस्ता चलिए, जब आप उठती है तो मेरा गला घुटता है। इमाम शहीद इरफान अब्दी मोहसिन नकवी को मौला सलामत रखे, ये जुमले उन्होंने पढ़े थे मोहसिन नकवी साहब ने। और बीबी सिर्फ एक जगह नहीं, बीबी कहती है पंजों पे चल के किया वो सफर, करबल से कूफा या कूफा से मूसल की वो वादियां, खाए तमाचे में रोई जहां, में रोई जहां, में रोई जहां। तुम्हारे रोने पर तो तमाचे नहीं लगते ना, तुम गिरिया करो, तुम गिरिया करो खुलकर। बीवी कहती है राहों में ये सानिहा भी हुआ, अरे मैं छूट गई काफिले से चचा, तब दादी सहरा वहां आ गई, कुछ देर मुझको सुकून मिल गया। शायद ये वो लम्हा था जिसमें बीबी को सुकून मिला होगा। कुछ देर मुझको सुकून मिल, बोला इसको सेहत अता फरमाए। कुछ देर मुझको सुकून मिल गया, कुछ देर मुझको सुकून मिल गया, दिल थाम कर वो भी रोने लगी।
لگی جب سنی یہ فغان کھائے تماچ. اس کو پانی پلاؤ. بھی سکینہ کا عزادار ہے, بے ہوش ہو گیا. اس کو پانی پلاؤ, مولا اس کو صحت عطا فرمائے. سنو عزادارو, زندگیاں ختم ہو جائے کم ہے بی بی سکینہ. اب دیکھتا ہوں کہ کیسے تم تماچوں کا ماتم نہیں کرتے غیرت مند لوگوں. اے غیرت مند لوگوں, دیکھتا ہوں تم تماچوں کا ماتم کیسے نہیں کرتے. اتنے بڑے مصائب اب پڑھنے لگا ہوں. چچا عباس کی, مولا عباس کی غیرت ذہن میں رکھنا, ذہن میں رکھنا. ہاں میرا بھائی کہہ رہا ہے سکینہ اکیلی ہے, آج بھی اکیلی ہے میری شہزادی. سنو, کسی کی بچی پر یہ وقت نہ آئے جو یزید ملعون نے بد کلامی کی بی بی سکینہ کے بارے میں. بی بی چچا عباس سے کہتی ہے اب دیکھتا ہوں کیسے تم تماچوں کا ماتم نہیں کرتے. تماچوں کا ماتم کرنا منہ پر. عزاداروں جیسے کربلا جا کر شام جا کر بی بی کے روزے پر کرتے. مصائب اتنے بڑے ہیں کہ بی بی کہتی ہے مانگا کنیزی, چاہے چچا عباس مانگا کنیزی میں جس دم مجھے غم میرا حد سے سوا ہو گیا. ارے دل میرا یہ کہہ کے رونے لگا اے کاش. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ماتم کرو. اگلے جملہ سننا بی بی کا قیامت کا. اکیلی تھی شہزادی, چچا عباس نہیں تھے. بی بی کہتی ہے دل میرا یہ کہہ کے رونے لگا اے کاش اس وقت ہوتے چچا. ہوئے اے کاش اس وقت ہوتے چچا. یہ ظلم اس پر جو عاشور سے کر رہی ہے کھائے تماچ. میں ختم کر رہا ہوں میرے عزاداروں, برداشت سے باہر ہے. فرحان مظہر فغا کم نہ ہو, پتھر ہے وہ آنکھ جو نم نہ ہو. فرش عزا پر یہ ممکن نہیں ذکر سکینہ ماتم. ذکر سکینہ ماتم نہ ہو. ارے سوچو اگر تو مکمل ہے نا یہ جملہ یہاں. ہائے سکینہ ہے پیاس, ہائے سکینہ ہے پیاس. ہائے ہائے سفر زینب کا, ہائے ہائے سفر زینب کا, ہائے ہائے سفر زینب کا, ہائے ہائے سفر زینب کا. نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار. ہائے کس کو صدا دے زینب, سجاد میرا بیمار. نہ محمل ہے نہ چادر اور شام کا یہ بازار. ہائے کس کو صدا دے زینب, سجاد میرا بیمار. ناپاک نگاہوں سے گر مجھ کو بچانا ہے. قرآن میرے بھائی نیزے پہ سنانا ہے. کس طرح چھپائے خود کو اس وقت بہن لاچارے. کس کو صدا دے زینب, سجاد